जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु अद्भुत जाहक प्रकार अद्भुत जाहक प्रकार। जय जय श्री गुरु प्रेम तेरे अद्भुत जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु अद्भुत जाहक प्रकार अद्भुत जाहक प्रकार। जय जय श्री गुरु देव तेरे अद्भुत जाहक प्रकार अद्भुत जाहक प्रकार। हमारो आगयनो तिमिरवरकनो सुचंद्र की रने करुणा हे हलो आनंद धार। जय जय श्री गुरु देव तेरे अद्भुत जाहक अद्भुत जाहक अजचित मोहलो पतित है निज प्रह जाचिच अलहरिना जाचिच अलहरिना। जय जय श्री गुरु देव तेरे अद्भुत जाहक प्रकार अद्भुत जाहक प्रकार। दुरमति आगति सते तय सते मति नाहिषो कृति लबले नाहिषो कृति लबले। जय जय श्री गुरु देव तेरे अद्भुत जाहक प्रकार अद्भुत जाहक प्रकार। श्री वृंदावन जुगल भजन धन मोहे का रलय पदे मोहे का रलय पदे। जय जय श्री गुरु देव तेरे
अजभुत जहत पुकार अजभुत जहत पुकार নিরমল গৌর প্রেমর সিঞ্চন পুরাল সব মময়া পুরাল সব মময়া जय जय श्री गुरु देव कल तेरे अजबत जहत पुकार अजबत जहत पुकार সৌচার নামে বোঝে রতি নাই হবল রবত বৈষ্ণবদা রবত বৈষ্ণবদা जय जय साई गौर हरि देव केल तेरे अजबत जहत पुकार अजबत जहत पुकार जय गुरु श्री गुरु जय गुरु जय गुरु श्री गुरु हमारे प्राण गुरु जय गुरु श्री गुरु जय गुरु जय गुरु श्री गुरु जबर गुरु जो जय गुरु श्री गुरु जय गुरु जय गुरु श्री गुरु हमारे प्राण गुरु जय गुरु बोल धनी जय गुरु जय गुरु जय गुरु से गुरु यवर गुरु जो खंड मंडल करो तक तुम चलो 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 तत्प्रदं दर्शितं जनो तस्मै से गुरुवे नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरग्नस्य ज्ञाननिर्जन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै से गुरुवे नमः जय गुरु श्री गुरु जय गुरु जय गुरु श्री गुरु हमारे प्राण गुरु जय गुरु हरि बोल जय गुरु जय गुरु जो जय गुरु से गुरु यवर गुरु जो कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पथे गोपेश गोपिका कंत श्री राधा कंत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगिनी श्री राधे वृंदावनेश्वर विश्वभानु सुते देवी तन नमामि हरि मुखं करोति वाचालं पंगुलं हयते गिरि जत कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधव अजन लंबित भुज कनकावदत संकीर्तनायक पितर कमलाकश विश्वमे भारती जबर युगधर्म बल वंदे जगत प्रिय करुणावतार वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय बच प्रतितांग पावनेभ्यो
সর্ব বৈষ্ণব ভাই নমো জয় গুরু শ্রী গুরু জয় গুরু জয় গুরু শ্রী গুরু আমার প্রাণ গুরু जय गिरे জয় গৌর হরি जय गिरे जय जय गिर से गुर यमर प्रण गिर जो শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবায় श्री कृष्ण गोविंद हरे रे एदत नराय वसुदेव শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবায় श्री कृष्ण गोविंद हरे रे एदत नराय वसुदेव শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবায় श्री कृष्ण गोविंद हरे रे एदत नराय वसुदेव সুস্বাগতম 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 হে ব্রজনন্দন सुस्वागतम 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 हे ब्रजनंदन সুস্বাগতম 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 হে ব্রজনন্দন हे ब्रजनंदन হে ব্রজনন্দন हे ब्रजनंदन জয় নিতাই জয় গৌর হরি জয় রাধেশ্যাম হরে কৃষ্ণ জয় নিতাই জয় নিতাই জয় গৌর হরি জয় রাধেশ্যাম হরে কৃষ্ণ জয় নিতাই জয় গৌর হরি জয় রাধেশ্যাম হরে কৃষ্ণ জয় নিতাই জয় নিতাই জয় গৌর হরি জয় রাধেশ্যাম হরে কৃষ্ণ জয় নিতাই সকলে হাত তুলুন প্রত্যেককে সবাই হাত তুলে বদনে বলুন হরে কৃষ্ণ हरे कृष्ण হরে কৃষ্ণ हरे कृष्ण কৃষ্ণ কৃষ্ণ कृष्ण कृष्ण হরে হরে हरे हरे হরে রাম हरे राम হরে রাম हरे राम রাম রাম राम राम হরে হরে हरे हरे উঠো উঠো গোরা ए ए দেখো দেখো সুখে সুখের নিশি
ও হে আহা মোরি উঠো 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 গোরা রে ও ও ও ও রে প্রভু তোমায় চোখের নেছে সুখের নেছে এলো হে আবরে উঠে 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 গোলো মনিয়া তোমার সুখের নিশি হে সুখের নিশি পোহা ইলো আহা মরি উঠো উঠো গোরা রে ধ্বনি জয় ধ্বনি তাই রে তোমার সুখের দেশে সুখের দেশে এলো আমরে উঠে উঠে মরিয়া আয়ারে হে তোমার সুখের নিশি হে সুখের নিশি পোহাইল আহা মরি উঠো উঠো গোরা রে ও রে তোমায় সুখের নেশে সুখের নেশে পড়লো আমরে ওঠো ওঠো মরিয়া আয়ারে হে তোমার সুখের নিশি হে সুখের নিশি পোহাইল আহা মরি উঠো উঠো গোরা রে ও রে তোমায় সুখের নেশে সুখের নেশে পড়লো আমরে উঠে উঠে মরিয়া আয়ারে হে তোমার সুখের নিশি হে সুখের নিশি পোহাইল আহা মরি উঠো উঠো গোরা রে ও হরি বল, তোমার হরি বল। সুখের নেশে সুখের নেশে পড়লো আমরে উঠে উঠে রাচাদ আজি নদীয়ার লোক সব রেখে দে ও রো লেকে সেবে আর কি নদে আলো লোক সব রেখে দে ও রে লেকে সেবে আর কি নদী আলো লোক সব রেখে দে ও রো লোক সব আর কি নদী নদী আলো লোক লেকে সব ও হে আজি উঠো উঠো
গোরা চাঁদ এবার এঠে এঠে গের চাঁদ আজ ওঠো ওঠো গোরা চাঁদ এবার এঠে এঠে গের চাঁদ দেখো নিশি পোহাইল এবার এঠে এঠে গের চাঁদ নেশে পোহলে আজ নদীয়ার লোক সব জাগিয়া বৈঠল এবার রে রেখে সবে জগে বই ঠেলে প্রভু নিশি পোহাইল নেশে পোহেলো আজ ওঠো ওঠো গোরা চাঁদ নিশি পোহাইল এঠে এঠে গেল চাঁদ নেশে পোহেলো দেখো জেগে যে উঠিল জেগে যে উঠিল আজ নদীয়ার লোক সব জেগে যে উঠিল নদের লোক সব বলে আর তো মেনে নিশি নাই গো নদের লোক সব মানে নিশি নাই গো নদের লোক সব মানে নিশি নাই গো নদের লোক সব মানে নিশি নাই গো নদের লোক সব জেগে যে ঠেলে ওগো নদীয়ার লেকে সেবে ওরে জগিয়া বই ঠেলে ও ও ও অনর্পিত চরিণী চিরাতি করুণাই অবতীর্ণ কল সমারপয়িত উন্নত উজ্জ্বল রস স্বভক্তি শ্রেয় হরি পুরাট সুন্দর দুটি কদম্ব সন্দীপিত সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতব শ্রী সচির নন্দন ছিড়ে নন্দন রাধা কৃষ্ণ একই আত্মা দুই দেহ ধরি দে দেহ ধরে অনয়নন্যে বিলাসী রস আস্বাদন করি আচ্ছাদন করে সেই দুই একই এবে আমার শ্রী চৈতন্য গোসাই ভাবে রসে আস্বাদিতে দয়ে হলেন একঠা দেহে এলো কোঠা রাধা প্রেমী গুরু করি রাধা ভাবি কান্তি ধরি এই নদিয়াতে হইল উদয় নদেয়াতে হইল যিনি আমার সাধনের গোড়া ভজনের গোড়া সেই শ্রীবাসী আঙ্গিনার নাটুয়া গোড়া আমার গদাধরের প্রাণ বধুয়া সচি মাতার নয়ন তারা যিনি আমার পতিতি পাব গত রজনীতে শ্রীবাস আঙ্গিনা হরিনাম সংকীর্তন রসে নেচে গিয়ে কখনো ভক্ত সনে বিভোর হয়েছেন, হরিনাম সুধা রস আস্বাদন করেছেন, কখনো আবার অন্তরঙ্গ রসটা আস্বাদন করেছেন। প্রভু এখন পরিশ্রান্ত হয়ে গদাধরকে বামে লয়ে শয়নে আছেন। ভক্ত অনুরাগী দর্শন করছেন, ভক্ত দর্শন করছেন কি না মহাপ্রভু শয়ন শোভা। আর ভক্ত বলছে প্রভু একবার চেয়ে দেখো, উঠো উঠো গোড়া চাঁদ ও নিশি পোহাইল। এই এখনই নিশি প্রভাত হয়ে গেল, এই নদিয়ার লোক সব জাগিয়া বৈঠল, আর ঘুমাই থেকো না। কেন? এই নদিয়ার লোক সকলে জেগে তাদের নিজ নিজ কর্ম সারছেন। সকলে প্রাতকালীয় কর্মগুলো নদিয়ার লোক সকলে করছেন।
তাই জগতের পিতা সংকীর্তন পিতা, তিনাকে যদি আমরা জাগাতে না পারি, পরমাত্মা রূপী ভগবান, আমি হলাম জীবাত্মা, তাহলে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন যদি না হয়, তাহলে পরমাত্মা কখনো সুখ পায় না। তাহলে ব্রজ বৃন্দাবন ছেড়ে নদিয়ায় এসে তিনি কি করলেন, কি করালেন, কি আচরণ শেখালেন? ভগবান একদিকে অন্তরঙ্গ কারণ, অপরদিকে বহিরঙ্গ কারণ। বহিরঙ্গ কারণে কলির জীবকে হরিনাম সংকীর্তন বিতরণ করলেন, তিনি বদনে বললেন, আবার জগৎকে বলালেন, হরের নাম হরের নাম হরের নামইব কেবল কেবল কলৌ নাস্তে ভো নাস্তে ভো নাস্তে ভো গতির অন্যথা। কলিযুগের হরিনাম ছাড়া গতি নাই। এই হরিনাম হলো পারের সম্বল। ভেবে দেখো মন, এই জন্মে কেউ কারো নয়। এই দুদিনের পরিচয় এলাম, কিন্তু একবার প্রভুর নাম গুণ কীর্তন বদনে গাইতে পারিলাম না, গাইতে পারিলাম না। কলিহত জীব, হরিনাম করলে তোমাদের একটা দুটো নয়, 7 উপকার হবে। কি জানো? চেত দর্পণমার জন ভব মহাদাভাগ্নি নির্বাপন শ্রেয় কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণ বিদ্যা বধূ জীবন আনন্দম বুদ্ধি বর্ধনম প্রতিপ্রদং পূর্ণামৃত যস্যদন সর্বত্র স্বপনং পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন। আমরা কলির যুগের মানুষ, কলির জীব, চঞ্চল চিত্ত, কামনা বাসনায় পরিপূর্ণ, লালসা কামনা বাসনা পরিপূর্ণ। কিন্তু মহাপ্রভু নিজ কৃপা করে বলেন, হে জীব, তোমরা কৃষ্ণ নাম করো, এই নামের গুণে তোমরা 7 উপকার পাবে। কি করবে তো নাকি? কি জানো মা? বলছে হরির নাম হরির নাম হরির নামই বকে বলো, কলৌ নাস্তেব 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 গতির অন্যথা। মহাপ্রভু কোন গ্রন্থ রচনা করেননি, শিক্ষাষ্টকে মহাপ্রভু আমাদের জানিয়ে গেলেন, এই নামের গুণে প্রথম উপকার হবে চেত দর্পণ মার জানাম। হরি নামের দ্বারায় প্রথম উপকার হলো চেত দর্পণ মার জানাম। নিজের বদনটা দেখতে গেলে যেমন একটা আয়না দরকার, দর্পণ দরকার, তাই না মা? ভালো করে বুঝে নেন। আজকেও বলছি, গতকালও বলেছি, এই নাম অপরাধ আর সেবা অপরাধ থেকে একটুখানি দূরে থাকবেন। নাম অপরাধের ক্ষমা নাই, সেবা অপরাধের ক্ষমা নাই। বৈষ্ণব চরণে হয় যদি ক্ষুদ্রই অপরাধ, মহামহা ভজনে পড়ে যাইবার। তাই সাবধান। হয়তো মনে করছেন যে এখানে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু তিনি ক্যামেরা নিয়ে বসে আছেন, তিনি দর্শন করছেন কে কেমন ভাবে লীলা শ্রবণ করছেন। তাই জোরহাত করে বলি আগে থেকেই, মা, মনটাকে একটুখানি ডোবান। ওই পুকুরের পাড়ে গিয়ে বালতি করে জল নিয়ে যদি মাথায় দিই, তার একটা আস্বাদন আলাদা, আবার পুকুরে ডুব দিয়ে যদি চান করতে পারি, তার একটা স্বাদ আলাদা। কি ওই যে যেজন ডুব দিতে পারি, তার কিন্তু দেখবেন তার চানটা কিন্তু একটা অন্যরকম। আবার এখন ওই সাঁতার জানে না বলে কি করে জানো, ওই পুকুর থেকে বালতি করে জল নেয় আর ডাঙায় গিয়ে এইভাবে ঢালে, চান হয়ে গেল। সেও চান করলো, আপনিও করলেন, কিন্তু ডুব দিয়ে যে মজা। ওই জন্য বলছে, গৌর প্রেম সাগরে যদি ডুব না দেওয়া যায়, মন প্রাণটা যদি বিসর্জন অন্তর ভিতরে না প্রবেশ করানো যায়, তাহলে কিন্তু দেহ মন প্রাণটা ভিজবে না। ওই বালতি করে জল নিলে দেখবেন সব কি ভেজে, আর যখন পুকুরে ডুব দেবেন সব ভিজে যায়। তদ্রূপ বলছে মহাপ্রভুর গুণকীর্তনে, এই কীর্তন সুধা রস আস্বাদন করতে করতে কেউ ভেজে, আবার কেউ ভেজে না। কারা ভেজে? যারা গুরুচরণ আশ্রয় করে, সদ্গুরুর চরণ আশ্রয় করে, যেনারা প্রভুর নামগুলো কীর্তন আস্বাদন করছেন, হরিবল, তিনারাই ভিজছেন। আর যারা মনে করছেন যে ভিজলেও হবে, না ভিজলেও হবে, তারা এই যেমন পুকুর থেকে জল নিয়ে যেমন মাথায় ঢালা, হ্যাঁ, ওপরে জামাটা ভিজলো, নিচের প্যান্টটা ভিজলো না, এখানটায় ভিজলো কিন্তু ভিতরে পাটা ভিজলো না, এই যে ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপারটা, সেই রকম ভাবে কীর্তন শুনলে হবে না। কীর্তনের মাধুর্য রসটাকে আস্বাদন করতে হবে। তাহলে প্রভু কি বললেন? না, হরিনামের দ্বারাই প্রথম উপকার হবে চেত দর্পণ মার্জন। চেত মানে চিত্ত, দর্পণ মানে আয়না, মার্জন মানে ঘষে মেজে পরিষ্কার করা।
তাই নিজের বদনটা যদি আমাদের দেখতে হয়, একটা আয়না দরকার। বাবা সবাই আয়না দেখেছো তো? এই যে যারা আছো বসার জায়গা পাচ্ছ না, হরিবল, এখন একটু বসে নাও, সামনে এসো, হরিবল। তা শোনো, আয়না চেনো তো? আয়না, সবাই আয়নার মুখ দেখেছো তো? কে দেখোনি আয়নার মুখ সকালবেলায়? সবাই দেখেছো। আচ্ছা, যদি আয়নায় নোংরা থাকে তাহলে আয়নাটা তো দেখা যায় কি বদন? দেখা যায় না। তাহলে কি করতে হয়? কি করতে হয়? আয়নাটা পরিষ্কার করতে হয়। কাপড় দিয়ে আয়নাটা পরিষ্কার করলাম, তবে নিজের বদনটা স্বচ্ছ দেখতে পেলাম। তদ্রূপ বলছেন, যেমন বহির্জগতের বদনটা, আমার বদনটা আয়নার সম্মুখে না দাঁড়ালে আমি কখনো দেখতে পাবো না। তাহলে এটা বাইরের ময়লাটা জমেছে তাই পরিষ্কার করতে পারলাম, কিন্তু ভিতরে যে ময়লাটা আছে সে ময়লাটা পরিষ্কার কিভাবে হবে? কাপড়ে যদি কোনো নোংরা লাগে সার্ফ সোডা দিয়ে পরিষ্কার করি, তাহলে ভিতরের ময়লাটা সার্ফ কিংবা সোডা গুলে খেয়ে নিলে মনে হয় পরিষ্কার হয়ে যাবে নাকি? হবে না? কেন হবে না? কি কারণে হবে না? ওপরের বসনটা যদি সার্ফ দিয়ে সাবান দিয়ে গুলে পরিষ্কার করতে পারি, সাবান দিয়ে ডললে পরিষ্কার হয়ে যায়, তাহলে ভিতরের ময়লাটা কি দিয়ে পরিষ্কার করব? ভেবে দেখেছো? তাহলে ভিতরের ময়লাটা যদি পরিষ্কার করতে হয়, দরকার ওই হরি নাম রূপী মাজন। যেমন সকালবেলায় দাঁত ব্রাশ করতে ভুলি না, হ্যাঁ, ওই মাজন দরকার। কলগেট বলুন, ডাবল পেস্ট বলুন, না ইত্যাদি ইত্যাদি, যে যেমন ব্যবহার করে, আমি নাম বলছি না বাবা। তাহলে কি দাঁতটাকে যত্ন করবার জন্য। তার ভিতরে যে আমার ময়লাটা আছে, মহাপ্রভু বললেন প্রথম উপকার তোমাদের ওই হরিনামের দ্বারাই, কৃষ্ণ নামে বদনে যদি তোমরা একবার গৌর বলে দুটি নয়ন জলে ডাকতে পারো, আর যদি হরি নাম করিতে পারো, এই নামের গুণে তোমাদের প্রথম উপকার হবে চিত্তরূপ দর্পণ মার্জন। চেত মানে চিত্ত, দর্পণ মানে আয়না, মার্জন মানে ঘষে মেজে পরিষ্কার করা। পরিষ্কার হয়ে গেল। দ্বিতীয় উপকারটা কি? ভব মহাদাবাগ্নি নির্বাপনা। ভব মহাদাবাগ্নি নির্বাপনা। এই যে মা দাউ দাউ করে জ্বলছি, এই যে জ্বলছি দাউ দাউ করে, আদি দৈবিক আদি ভৌতিক আধ্যাত্মিক যন্ত্রণা। আর এই যন্ত্রণা থেকে যদি মুক্তি পেতে হয়, তোমরা হরি নাম করো। তাহলে আদি দৈবিক যন্ত্রণাটা কি? এই যেমন গতকালকে বৃষ্টি হলো, ঝড় হলো, আমাদের কীর্তন শুনতে অনেক বাধা পড়ে গেছিল, কিন্তু সেখান থেকে মুক্তি পেলাম কি করে? আমরা নামকে স্মরণ করেছিলাম। তাই দেখুন, বৃষ্টি হলো, ঝড় হলো, সব হলো, কিন্তু পুনরায় আবার যেন আনন্দ পেলাম। তাহলে নামের গুণে দৈবিক যন্ত্রণা দূর হয়ে যায়, ভৌতিক জ্বালা অপরের যন্ত্রণা নিজেকে পাওয়া সেটাও দূর হয়ে যায়। আর আধ্যাত্মিক যন্ত্রণা নিজের ব্যক্তিগত জ্বালা, এই ব্যক্তিগত জ্বালা থেকে যদি তোমরা মুক্তি পেতে চাও, তাহলে তো কি করবে? এসো নাম গা, কৃষ্ণ নাম হরির নাম। এসে রে উলুধ্বনি জয়ধ্বনি হৃদয় হরি বল। রে সেদন রে নো এসো নাম গা, কৃষ্ণ নাম হরির নাম। নিতাই গৌর হরি বল। এসে ভে বগা কৃষ্ণ না রে কৃষ্ণ যাও এবার বসো, ওখানে বসো। হ্যাঁ, সবাই দেখে ফেলবে, যাও তাড়াতাড়ি যাও। হরি বল। দূরে যাবে ত্রিতাবে জালা, পরহরি
নামের মালা দেরে যাবে তে তবে জলে পেরে রে নবের মালা দূরে যাবে ত্রিতাব জ্বালা। তিতাব জ্বালা কি? আদি দৈবিক আদি ভৌতিক আধ্যাত্মিক যন্ত্রণা। দূর হবে কিসে? হরি নামে। দূরে যাবে ত্রিতাব জ্বালা পরহরি নামের মালা। কমাদে ওলধ্বনি জয়ধ্বনি দেরে যাবে তে তবে জলে পেরে রে নবের মালা। এসো ভাই নামিকা কৃষ্ণ না হরি না। এসে বেদে বেদে কৃষ্ণ না রে রে। এসো ভাই নামিকা কৃষ্ণ না হরি না। এসে বেদে বেদে কৃষ্ণ না রে রে। সদা সরি বল হরি। সরি কথার অর্থ স্মরণ করা। এই যে মা ভালো করে শোনো, কেউ আন্দিকে মন দেবে না। এই আজকের দিনটা হয়ে গেলে আবার একটা বছরের অপেক্ষা। কে থাকবো কি থাকবো না তার কোনো গ্যারেন্টি নাই। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই আপনারা সকলে থাকুন, সকলে আরো লীলারস আস্বাদন করুন, কিন্তু আমার তো গ্যারেন্টি নাই। এই এখন আছি আবার কখন থাকবো তার কোনো গ্যারেন্টি নাই। নিঃশ্বাসের তো বিশ্বাস নাই। তিনটি জিনিস বিশ্বাস করো না, ভাঙা দেওয়াল, পাগলা শেয়াল আর বড় লোকের চেয়ার। ভাঙা দেয়ালের পাশে দাঁড়ালে দেখবা কখন কোন সময় দেয়ালটা ভেঙে গেছে, প্রাণটা ত্যাগ হয়ে গেল। কে আবার দেখবে এই পাগলা শিয়ালের সম্মুখে যদি পড়ো, ও কখন যে ক্ষতি করে চলে যাবে, অ্যাক্সিডেন্ট দিয়ে চলে যাবে তার ঠিক নাই। আর বড় লোকের চেয়ার, খুব সাবধান। এই বড় লোকের চেয়ারটা যদি তুমি গ্রহণ করেছো, হয়তো ভালো আরাম করছো, হরি বল, আমাকে কোনোদিন নামাবে না। কিন্তু ওই বড় লোকের চেয়ারে বসতে বসতে গিয়ে দেখলে এমন সময় বড় লোক কি বললো, এই আমার চেয়ার ছাড়। হ্যাঁ, তার নিজের যতটুকু আছে সেটুকু নিয়ে করো, অন্যজনের কাছ থেকে ধারে নিয়ে কোনো কাজ হবে না। আমার যতটুকু আছে সেটুকু নিয়ে চলাটাই ভালো। তাহলে কি হরিনাম উচ্চস্বরে গাইতে যদি কোনো জায়গায় বাধা হয়, তোমরা কি করবে? স্মরণে করো, সেখানেও পাবে কৃপা। উচ্চস্বরে যেখানে গাইবার, যেমন এই স্থানে উচ্চস্বরে গাইলে কেউ কিছু বলবে না, কিন্তু ঘরে গিয়ে যখন আপনি চিল্লিয়ে বলবেন তখন বলবে ওরে বাবা, খেয়ে দিয়ে কাজ নেই, সকল সময় হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, এই যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করেই যাচ্ছে, দেখবো তোর কৃষ্ণ কেমন দেখা দেয়। যেমন ভক্ত প্রহ্লাদকে বলেছিলেন না হিরণ্যকশ্যপ, দেখি তুই যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করছিস, হ্যাঁ তোর কৃষ্ণ দেখি তো কিভাবে দেখা দেয়। ভক্ত প্রহ্লাদকে পাগলা হাতির তলায় দিয়ে দিলেন, ফুটন্ত তেলের ওপরে দিলেন, পাহাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, তাকে বেঁধে রাখলেন। এত অত্যাচার করলেন তার পিতা। কেন করলেন? যে তুই নাম ছাড়, রাজবংশের ছেলে তুই কোথায় আমাদের ধর্মটাকে বজায় রাখবি, নালে এই 5 বছরের বয়স ছোট্ট প্রহ্লাদ সে শুধু কৃষ্ণ 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 করে যাচ্ছে। হিরণ্যকশিপু আর না থাকতে পেরে তখন কি করেছিলেন? ভগবানকে বলেছিলেন। হিরণ্যকশিপু বললেন, এই ফটিক স্তম্ভের ভিতরে, মানে আগে যে সিংহের মূর্তি থাকতো দরজায় মারা, ওই দেখাতো তুই এই পাথরের বাটির সামনে এই সিংহের মূর্তি রূপ দর্শন তোকে করাতে পারে কিনা, তোর ভগবান এখানে আসতে পারে কিনা, দেখি তোর ভগবান কেমন আসেন।
অত্যাচার সহ্য না করতে পারে ভগবান তো বলেছিলেন দুষ্টের দমন সৃষ্টির পালন রক্ষার্থে আমি যুগে যুগে অবতার। যদা যদাই ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারতম অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদা আত্মাং সৃজামহা পরিত্রাণায় সাধনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে। এ যুগে নয়, আমি দুষ্টের দমন, যেখানে দুষ্টকে দমন করবার জন্য আমি যুগে যুগে চলে যাই। সাধুগণের বিনাশ, সাধুদের কোনো মান থাকে না, সৃষ্টির পালন রক্ষা থাকে না। পালন রক্ষা করবার জন্য সবাই এসেছি, কিন্তু সৃষ্টি রসাতলে চলে যাচ্ছে, তখন ভগবান নিজে কৃপা করে চলে আসে। ভগবান নরসিংহ মূর্তি রূপ ধারণ করলেন, ভক্ত প্রহ্লাদকে কোলে নিলেন। সেই দিনকে দিয়ে বাৎসল্য রসটা ভগবান আস্বাদন করেছিলেন, ভক্ত প্রহ্লাদকে কোলে করে নিলেন। ওমা, ভগবানেরও বাৎসল্য রস আস্বাদন করবার বাসনা জেগেছিল। মাতা যশোমতী যেমন কৃষ্ণ গোপালকে কোলে নিয়ে যে সুখটা পেত, ভগবান দেখছে আমার মা যেমন আমাকে কোলে নিয়ে সুখ পায়, সেই সুখটা আমি আস্বাদন কিভাবে করব, সেই সুখটা আমি কিভাবে করব। ভগবান তখন ওই ভক্ত প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে বাৎসল্য রসটা আস্বাদন করেছিলেন। আর ভগবান কি করলেন, ওই হিরণ্যকশ্যপকে তিনি তো বধ করে না, ভগবান তো কাউকে মানে না। ভগবান তার পেটটাকে চিরে দেখছে যে কোন শুদ্ধ নারী দিয়ে এই ভক্ত প্রহ্লাদের মতো একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিয়েছে। এমন একটা নারী শুদ্ধ ছিল যে নারীগুলোকে সিংহ মূর্তি ধারণ করে, হিংস্র পশুর রূপ যে সিংহ, ভগবান নরসিংহ রূপ ধারণ করে হিরণ্যকশ্যপকে উড়ুর ওপরে বসিয়ে পেটটা চিরে দেখছেন নারীগুলোকে কোন নারীটা দিয়ে শুদ্ধ বীজ বার হয়ে যেখান থেকে ভক্ত প্রহ্লাদের মতো একটা সন্তান, সুসন্তান জন্ম নিয়েছে। তাই হিরণ্যকশ্যপকে তিনি কৃপা করলেন। কার জন্য কৃপা হলো না, পুত্রের জন্য। তার জন্য হরিনাম রূপে এই মহামন্ত্র দিয়ে যখন নামে প্রেমে বিমূঢ় হয়ে যায়, হরিনামকে যদি আশ্রয় একবার কোনো ভক্ত করিতে পারে, নামের গুণে শোলা ভেসে যায়, শোলা ডোবে পাথর ভাসে। তা যেখানে উচ্চস্বরে নাম গাইতে বাধা, সেই স্থানে তোমরা কেমন ভাবে করবে? অজুহাত দেখাবে না যে দাদা আমি ঘরে বসে আর করতে পারলাম না, কিন্তু কীর্তনে এসে করতে পারি। আরে সেখানেও হবে, তুমি স্মরণে থাকো। 21,600 বার আমাদের পালস চলছে, তার মধ্যে ভেবে দেখেছো 600 বার কি নাম করতে পারলাম? 6 বার কি নাম করতে পারলাম? সবই তো হিসাবের খাতায় একদিন দুদিন করে তোলা থাকছে। যে দিনটা চলে যাচ্ছে সেটা তো আর ফিরে পাই না। সদাসরি বল হরি, যদি যাবে ভবতরী, সদা সদে বেলে রে, যদি যাবে সদাসরি বল হরি, হরিনামে করো ভাই, হরিনামে করো। তোমাদের হাতে ধরি পায়ে পড়ি, একেবারে করুণা করে বলি হরি সদাসরি বল হরি, হরিনামে করো ভাই, হরিনামে করো। যদি যাবে ভবতরী, এই মানবে জন্ম হলেন দুর্লভে জন্ম,
আমি না বলবার মতো এই জন্মই পেলাম, এই বদনে আমি বাকি শক্তি পেলাম। তোমরা নাম যেন কেউ ভুলো না, এই নাম হলোই আমাদের পানির সম্বল। সদাসরি বল হরি, যদি যাবে ভবতরি। সদা बोलो ध्वनि दाओ। সদে प्रेम से दुटे हाथ तुले मां, प्रेम से বেলে হরি বল। রে যদি যাবে যাবে ভবে রে এসো ভাই নামি গা, কৃষ্ণ না হরি না। সকলে হাত তোলো, বদনে বলো হরি নামে বলো। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। উচ্চ স্বরে প্রেম সে বলি, কৃষ্ণ নাম ছাড়া গতি নাই। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরি বল। হরে হাত তুলে অনুধ্বনি। রাম রাম হরে হরে এসো ভাই নামি গা, কৃষ্ণ না হরি না। কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ না হরি না। কৃষ্ণ হরে হরের নাম হরের নাম হরের নাম এই মুখে বলো। কে বলে বলো নাস্তে ভো নাস্তে ভো নাস্তে ভো, গতির অন্যথা। সেই জনদলদি ভগবান শ্রীরাম নবদ্বীপে এসে সকলকে জানালেন। নববিধা ভক্তির মধ্যে প্রথমেই বললেন, হে জীব তোমরা শ্রবণ করো, বদনে কীর্তন বলো। 9টি ভক্তির মধ্যে যে কোনো একটা ভক্তি তোমরা অর্জন করো, তাতেই দেখবে কৃপা। আমার যে 9টা ভক্তি একত্রিত করতে হবে তার কোনো মানে না। শ্রবণ করলে শ্রবণ করবার মতো করলো ভগবানকে পাওয়া যায়, পাইনি রাজা পরীক্ষিত। কীর্তন গিয়ে সুখ দিয়েছিলেন ভগবানকে সুখদেব গোস্বামী, তিনি পেলেন না ভগবান। স্মরণ করলেন, তিনি পেলেন না। তাহলে নববিধা ভক্তির মধ্যে যে কোনো একটা ভক্তিকে নিয়ে বসে থাকবো মা। আজকে এই দুয়ারে গেলাম, কালকে আরেক দুয়ারে গেলাম, তা করলে হবে না। গৌর প্রেম সাগরে ডুব দিলে মনে করতে হবে আমি যেখানে ডুব দিয়ে ভিজেছি সেইখানেই আমাকে ডুব দিতে হবে আবার। আজকে একজন বলে, দিদি এই গৌর ভজন করে কি হবে, চ ওইখানে গিয়ে উপাসনা করি গা, তাতে কাজ হবে। অনেক অনেক বাড়িতে দেখি সব দেব দেবীর ছবি, কৃষ্ণের মূর্তি, মানে 33 কোটি দেব দেবতা যেন সিংহাসনে ভর্তি। আচ্ছা সবাইকে ফুল জল দিতে কতটুকু সময় লাগে? আর আমি যদি সিংহাসনে একজনকে বসিয়ে আমি ফুল জল দিতে পারছি না, তাহলে সব দেব দেবীর পূজা করতে গেলে তো আমার অনেক মন্ত্র দরকার নাকি? মনে রাখবেন, কৃষ্ণ মাধুর্যের এক আশ্চর্য বল। কৃষ্ণ আদি জীবগণ করজ চঞ্চল। ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ, অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্ব কারণেরও কারণ।
দেব দেবী যত আছে, দেবতা দেবী যত আছেন, সকলে হচ্ছেন ভগবানের সৃষ্টি। সকলে একটা পদ নিয়ে বসে আছে। পাদপ পাদ ইচ্ছন্তি বাক ইচ্ছন্তি পশু বা দৈবা ইচ্ছন্তি মানব সুখ ইচ্ছন্তি মানব। যে দেবতাগুলি যারা জন্ম নিয়েছে তারাও যেন গোবিন্দের চরণ আরাধনা করবার জন্য, গোবিন্দ চরণ সেবা করবার জন্য এই মানব জন্মটা চাইছেন। এই মানব জন্মটা তারা চাইছেন। প্রভু গো, তোমার ওই শ্রীচরণে আমি জানাইয়ে রাখি, আমরা দেবতা কুলে জন্ম পেয়েছি, কিন্তু তোমার ভজন করিতে পারিলাম না। ভজন করিতে পারিলাম না। প্রভু গো, তোমার ওই শ্রীচরণে আমি জানাইয়ে রাখি, এই মানব কুলে জন্ম পেয়ে আমার এই জন্ম এটাই তো বৃথাই গেল। এই ধরাধামে আসবো বলে আমি ভজন করিলাম। আমার পিতা প্রণাম করা শিখিয়ে দিলেন, জোড়হাত করে প্রণাম করো খালি পায়ে। কিন্তু কাউকে দেখলেই আমি এইভাবে আঙুল দিয়ে প্রণাম করছি, শাসিয়ে দিচ্ছি। এই প্রণাম কেউ করো নাকি? রাস্তা দিয়ে সাইকেল নিয়ে গেলে আমি চটি পরে হাই হ্যালো করতে করতে এই প্রণাম, শাসানো প্রণাম করো না। যদি প্রণামে করিতে হয় জোড়হাতে করে মাথাটা নিচু করে, গৌর হরি তোমার চরণে শরণে নিলাম। তাই আগে হতে তোমার শ্রীচরণে প্রভু গো আমি জানাইয়ে রাখি, আর জানানো হবে কিনা জানি না, তোমার ওই চরণ মনে আমি রাখিতে পারি। তোমার চরণ মনে আমি রাখিতে পারে। প্রভু ये জানে মেলা প্রতি জন্মে জন্মে তোমার এই চরণ বলে রাখিতে পারি। প্রতি জন্মে জন্মে তোমার চরণ মনে আমি রাখিতে পারে। প্রভু ভাই আমি ভুললেও তোমায় ভুলিতে পারি। প্রভু গো তুমি জানো আমায় ভুলো না গো। সেধে জানবে না আমি ভুলিতে পারি। প্রভু তুমি জানো আমায় ভুলো না গো। সবাই বলো দুটো হাত তুলে ভুললে ভগবান আমি ভুলতে পারে। এখানে আয়। প্রভু তবে জানো আমার ভেলে প্রভু আমার ভোলা ভোলার
স্বভাবই আছে প্রভু গো তুমি যেন আমায় ভুলো না গো প্রভু আমার ভালো সকলে হাত তুলে বলো মা স্বভাব আছে প্রভু তুমি যেন আমার ভালো লাগো প্রভু আমি ভুললেও ভুলিতে পারি অপরাধী বলে আমায় দূরে রে খোলো ভেগে আবে ভুললে তোমার ভুলতে পারে অপরাধী বলে যেন আমার দূরে ঠেলো না তোমায় আগে হতে আমি জানাই রাখিলাম অপরাধী বলে আমায় প্রভু দূরে রেখো না আমি আগে হয়েতে তোমার জন্য রাখিল তুমি যেন আমার ভেলে নেগে মধুর ভক্ত সঙ্গ যেন আমি করিতে পারি আমি আগে হতে তোমায় জানাইয়ে রাখি তবে ভুলতে হয়তো ভুলতে পারে সবাই ভক্ত সঙ্গ করো তবে যেন আমার ভুলো না গো একবারে মাখো মাখো ভক্তির চরণে ধুলা মাখিতে পারি প্রভু এই কৃপা করো মোরে যেন ভক্তের চরণে ধরে হবে মাখিতে পারে এই কৃপা করো মোরে সবাই মাখো মাখো ভক্তির চরণ ধুলি আমাদের আর ভাগ্যে হয় কি না হয় সবাই চরণ ধুলি মাখো হরি বল ভক্তে চরণ ধরে রে ভাগ্যে কেন ভগবানে ভক্ত ছাড়া রইতে নারে একবারে মাখো মাখো ভক্তের চরণ ধুলি ভগবান ভক্তে ছাড়া রইতে নারে একবারে মাখো মাখো ভক্তের চরণ ধুলি ভক্তে ছাড়া রইতে নারে ভক্ত চরণে ধরে ভক্ত ছাড়া রইতে নারে ভক্তের চরণে ধরে তোমার চরণ মনে রেখেতে পারে তাহলে সেই জন্য দরদি ভগবান একবার কৃপা করে আমাদের জানালেন তাহলে কারণ দুটি অন্তরঙ্গ একটি বহিরঙ্গ অন্তরঙ্গ কারণে নিজের রস আস্বাদন করলেন বহিরঙ্গতে ভক্তদের বললেন নাম প্রচার করো কেন জানো সাধিতে সাধিতে যবে প্রেম অঙ্কুর হবে সাধ্য সাধন তত্ত্ব তবে সে বুঝিবে সাধনা করো তাই মহাপ্রভু ব্রজ বৃন্দাবন ছেড়ে যখন নদিয়ায় আসলেন নদিয়ায় এসে আমাদের প্রেম বিতরণ করলেন আমা গত রজনীতে রাস রসে তো অনেক নৃত্য করেছো অনেক আনন্দ করলে এখন তো বেশ ভালোই আছো কুঞ্জ বর্ণনা আস্বাদন করছো কিন্তু আমি যে গুণকথা গুণকীর্তন হচ্ছে তিনি কে বলো তো হ্যাঁ ব্রজ বৃন্দাবন ছেড়ে এসেছেন কে এসেছে ব্রজের বাঁকা
কালো সখা দেখবি আয়, চলে আই সোনার নদী। সকলে এসেছে বুঝের বাঁকা, সেই কালো শাখা দেখবি আয়, তোদের সোনার নদী। এসেছে বোঝের পাকা কালো শাখা দেখবি আয়, নদী সোনার নদী আয়। এসেছে বুঝের বাঁকা, সেই কালো শাখা দেখবি আয়, তোদের সোনার নদী। ও তার কালো বরণ নাই, তার কালো বরণ নাই, দেখো তার কালো বরণ নাই। দেখো তার কালো বরণ নাই। তাই অঙ্গের অঙ্গ লেগে গৌর হলো তা। দেখো তার কালো বরণ বলো ধ্বনি, নাই। জয়ধ্বনি, হরিবল। ওই রঙ্গে রঙ্গ দিয়ে গেবের হেলে তো, এবে তার কালো বরণ নাই। রায় অঙ্গের অঙ্গ দিয়ে গৌর হলো তা। হে বেতার কালো বরণ নাই। হরিবল। রঙ্গে রঙ্গ দিয়ে গেবের হেলে তো, এসেছে ব্রজের বাঁকা কালো সখা দেখবি আয়, চলে আই সোনার নদী। সকলে হলো ধ্বনি। বুঝের বাঁকা, সেই কালো শাখা দেখবি আয়, তোদের সোনার নদী। এসেছে বোঝের পাকা কালো শাখা দেখবি আয়, তোদের সোনার নদী আয়। রাধা প্রেমে ঋণী হয়েছে, রাধা প্রেমে ঋণী হয়েছে। দেখো রাধা প্রেমে ঋণী হয়েছে। রাধা প্রেমে ঋণী হয়েছে। চূড়াবাসী কেড়ে নিয়ে বিদায় দিয়েছে। রাধা প্রেমে ঋণী হয়েছে। তাই চোরবসে কেড়ে নিয়ে বিদায় দিয়েছে। বাসি নেই নামে সাদিবে কিসে, বসে নাই নাম সাধবে এই বাসি নাই নামে সাদিবে কিসে। বলো বসে নাই নাম সাধবে কেসে। মুখে হরি গুণ গায়, তোদের এই সোনার নদী আয়। উলুধ্বনি, হরিবল, হরিবল। এসেছে বজ্র বাঁকা, সেই কালো শাখা দেখবি আয়, তোদের সোনার নদী। এসেছে বোঝের বলিয়ে ভগবান শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য দেব কি, দেখবি আয়, নিত্যানন্দ প্রভু কি। তোদের সোনার নদী আয়। এসেছে ব্রজের বাঁকা কালো সখা দেখবি আয়, চলে আই সোনার নদী আয়, চলে আই সোনার নদী আয়। চলে সোনার নদী। তাহলে শ্রীরাম নবদ্বীপে সেই ব্রজের বাঁকা কালো সখা, অন্তে কৃষ্ণ বহিরে রাধা ভাব। তাই রাধা কৃষ্ণ মিলিত গৌর সুন্দর নদিয়ায় এসে সেই ভাবটি দর্শন করছেন ভক্ত। উঠই উঠো গোড়া চাঁদ নিশি পোহাইল, নদিয়ার লোক সব জাগিয়া বৈঠল। এবার নদিয়ার লোক যখন জেগে উঠলো, এবার এক নাগরিক ভক্ত বলছেন, প্রভু আর ঘুমাইয়ে থেকো না। কেন? নিজে জেগে আবার জগৎকে যেমন প্রভু জাগাচ্ছেন, আজকে তুমি যদি ঘুমিয়ে থাকো তাহলে জগৎবাসী জাগবে কি করে? ওমা তাই না? আজকে দেখুন, তিনি আছেন বলে তোমার দাম আছে, তিনি আমাকে নিয়ে এসেছেন বলেই তো আমি আসতে পেরেছি। হ্যাঁ, তাহলে বলছে জীবাত্মার সম্বন্ধ পরমাত্মার সঙ্গে করতে হবে। তাহলে পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ করবেন বলেই তো ছুটে এসেছেন নাকি? হ্যাঁ, তাহলে তদ্রূপ বলছে, দেখো প্রভু, চেয়ে দেখো। হ্যাঁ, ময়ূরম ময়ূরী ডাকে, ময়ূরমা ময়ূর ডাকছে, ময়ূরে ডাকে। আজ কোকিলের ধ্বনি, এবার ময়ূরা ময়ূরে ডাকে।
একে ভাবে রে রে নে দেয়া নে দেয়ে বেহরে ছে গে রে রে কে ভাব अबरे अमर गौर मयूर मयूरे डाके যে কোকিলের ধ্বনি किबा मयूर मयूरे डाके কোকিল রে ধরে আজ কত সুখে নিদ্রা যাও হে গৌর গুণ মনি কতে সুখে নিদ্রা যাও হে গবের গুণ মনে দেখো ধ্বনি যে করিছে ধনি যে করেছে আজ ময়ূর ময়ূরী সবে ধ্বনি যে করিছে কেবল ময়ূর ময়ূর সবে ধনি যে করেছে আজ নিশি প্রভাত হয়েছে জেনে ধ্বনি যে করিছে নিশে প্রভাত হয়েছে জেনে আর ঘুমায়ে থেকো না হে নিশে প্রভাত হয়েছে জেনে ঘুমাইয়ে থেকো না হে, নিশে প্রভাত হয়েছে আর জেনে ঘুমাইয়ে থেকো না হে, নিশে প্রভাত হয়েছে আর জেনে ঘুমাইয়ে থেকো না হে। নিশে প্রভাত হয়েছে জেনে নিজে করেছে কত কত সুখে নিদ্রা যাও হে জয় নিতাই। ভক্ত অনুরাগী মহাপ্রভুকে বলছেন, প্রভু ময়ূর ডাকছে, ময়ূরী ডাকছেন, কোকিল ডাকছে, কোকিলা ডাকছেন। কেন? তারা ঠিক নিশি প্রভাত মানে সূর্যদেব উদয় হওয়ার আগে দেখবেন পাখির ধ্বনি শুনে ঘুম ভেঙে যায় না? কোকিল ডাকছে কুহু করে, ময়ূর ডাকছে, ময়ূরী ডাকছে। মা কিন্তু আজকালকার জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা পাখির ডাকা শুনতে পায় না। কানে কালা ইচ্ছাকৃতভাবে হয়েছে, জানো? কানে কালা ইচ্ছাকৃতভাবে, মানে ওই রাত্রে 3টে পর্যন্ত মোবাইল ঘাটছে, এই ডান হাত দিয়ে স্ক্রিন টাচ মোবাইল সরিয়ে যাচ্ছে। কেউ ইনস্টাগ্রাম দেখছে, কেউ ফেসবুক করছেন, কেউ মেসেঞ্জার, হ্যাঁ ব্যস্ত, সবাই বিজি। কেউ হোয়াটসঅ্যাপে বিজি, হ্যাঁ তাহলে কেউ ইউটিউব দেখছে, তাই না? এই যে মানুষ, মানে এখন ডিজিটাল ইন্ডিয়া, তো হাতের মুঠোয় সবকিছু পেয়ে যাচ্ছে। ঘরে বসে সে যদি মনে করে আমি খাবার খাবো, এখনই অনলাইনে অর্ডার দিয়ে দেবে, ঘরে চলে আসবে। তাহলে কি দরকার? পোশাক দরকার, অনলাইনে অর্ডার দেন, ফ্লিপকার্টে চলে আসবে। সবকিছু আজকে অনলাইন। খাট চেয়ার বলুন, আসবাবপত্র বলুন, এমনকি বাড়িটাও তৈরি করে দিয়ে যাবে আর কদিন পর ফ্লিপকার্ট, তাই না? দিচ্ছেও। তাহলে ঘরেতে আমি বসে যদি সবকিছু পেয়ে যাই, তাতে আমার বাইরে যাবার কি দরকার? বলছে দেখো, আনন্দ 3 প্রকার। একটি হলে তামসিক আনন্দ, একটি রাজসিক আনন্দ, একটি হলেন সাত্ত্বিক আনন্দ। এই যে ঘরে বসে মোবাইল ঘাটছি রাত্রি 3টে পর্যন্ত, ঘুমাচ্ছি 4টের সময়, উঠছি কটায়? 12টার সময়। আমি এখনো দেখুন, আপনাদের গ্রামটা যদি আমি এখন ঘুরি, ঘরের মধ্যে এখনো হয়তো কেউ ঘুমিয়ে আছে। কটা বাজে? টাইমটা কটা বাজে? 11:30। এখনো ঘুমিয়ে আছে। 12টা বাজবে, তারপরে ঘুম থেকে উঠবে। তার 12টা বাজবে, ঘড়ির কাঁটাটাও 12টা বাজবে, তবে সে ঘুম থেকে উঠবে। আমি নিজে ভুক্তভোগী। মা কি বলছেন? হরি ভাই, আমার বাড়িতেও এমন 1-2জন আছে, মাঝে মাঝে এটা করে। আমি নাম বলবো না, দেখাবো না। এবার বুঝে নেন আপনারা কার কথা বলছে, একটু বুঝে নিতে হয় আকার ইঙ্গিতে। সেও 3টে-4টে পর্যন্ত ফোন ঘাটছে, ঘুমাচ্ছে 4টের সময়। খোকা ওঠ, খুকি ওঠ। না, খোকা খুকি বলবো না বাবা, তখন বুঝে ফেলবে। হরি বল, ভুল হয়ে গেছে, সরি।
আজকালকার ওরে বাবা বলা যাবে না। তাহলে কি ঘুম থেকে ওঠ, হ্যাঁ বেশি জ্বালিও না, এখনই উঠে কিন্তু পালিয়ে চলে যাবো, বেশি জ্বালাবে না, এই এমন এমন কথা। বাবা তুই থাক তোর মতো, আমি আমার কাজ করি। কেন এই কথাটা আসলো কোথা থেকে? হয়তো মনে করবেন আন কথা বলছি না। ময়ূর ও ময়ূরী ডাকে কোকিলেরও ধ্বনি। ভক্ত অনুরাগী বলছেন প্রভু নিশি প্রভাত হয়েছে, হয়ে যাবে বলে ময়ূর ডাকছেন, ময়ূরী ডাকছেন, কোকিল কোকিলা, কত সুন্দর সুন্দর পাখি যারা স্কাইবেরিয়া থেকে বেড়াতে এসছে, বাইরের দেশ থেকে, তারা ভোরবেলায় কুহু করে ডাকে। আর ওই পাখির ধ্বনি আর ভোরের হাওয়াটা যদি নিতে পারো, তাতে কি হবে? আমাদের মানব জন্মটা সফলতা হবে। আগেকার দিনে মানুষের এত রোগ ছিল, এত ওষুধ খেতে হতো। আর এখন দেখবেন প্রত্যেক জনের ব্যাগে একটু ওষুধ থাকবেই, কিছু না থাক গ্যাসের ট্যাবলেট তো থাকবেই, কিছু না থাক প্যারাসিটামল থাকবে, কিছু না থাক ওই ব্যথার ট্যাবলেট থাকবেই। তাহলে প্রত্যেক জনের ব্যাগ যদি আমি সার্চ করি, একটা না একটা ট্যাবলেট পাবোই। আগে কি কোনো মায়েরা, দাদারা, দিদিরা, বোনেরা ওই ব্যাগে করে ওষুধ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হতো? কেন ঘুরতো না? আজকে বাড়ির সামনে থেকে টোটোটা ডাক দিচ্ছি, টোটোতে উঠছি, আর টোটোওয়ালা আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিচ্ছে, আবার ট্রেন থেকে নামছি, আবার টোটোতে উঠছি, বাড়ি আসছি। তাহলে আমরা হাঁটলাম কখন? তাহলে নিজের শরীরটাকে যদি আমি না এক্সারসাইজ করি, তাকে যদি না চালাই, ইন্দ্রগুলোকে তো সব জমা হয়ে গেল। এই যে আমি কীর্তন গাইছি, এই মাঝে মাঝে এইরকম করছে, আমার তো ব্যায়ামের কাজ হচ্ছে। এই হাত তুলছি, ব্যায়ামের কাজ হচ্ছে। আবার বদনে কথা বলছি, ব্যায়ামের কাজ হচ্ছে। মাঝে মাঝে একটু পাটা ভাঙছি, এটাও ব্যায়ামের কাজ। আপনাদেরও করাবো, কালকেও নেচেছেন, আজকেও নাচাবো, কেন না? রাসে নৃত্য হয়েছে, আবার আজকেও আমি নৃত্য করাবো। তাতে কি হবে? যে জংগুলো ধরেছিল সেই জংগুলো সব ছাড়িয়ে দেবো আজকে। তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়ালো? সবাইকে জোড়হাত করে মা একটা কথাই বলি, ঠিক সূর্যদেব উদয় হওয়ার আগে নিজের ছেলে মেয়েগুলোকে তুলে দাও, নিজে উঠে নিজেকে জেগে আবার জগৎকে জাগাও। তোমার পাশের বাড়ির লোকটা তখন দেখবে যে আমার ছেলে মেয়েটাকে এই সময় মতো তো তুলতে হবে। আপনি নিজেও মাতা পিতা হয়ে যদি নিজের ছেলেটাকে প্রশ্রয় দেন, নিজের পুত্রটাকে প্রশ্রয় দেন, নিজের স্বামীটাকে প্রশ্রয় দেন যে না ঘুমাচ্ছে ঘুমাক, এটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। হ্যাঁ, একদিন দুদিন হতে পারে আমি অক্লান্ত পরিশ্রম সারা রাত্রি জেগে কীর্তন গেয়েছি, একটু দিনের বেলায় ঘুমাচ্ছি, সেটা পরের কথা। কিন্তু প্রতিটা দিন আমি আমার মনটাকে বাজে কাজে মোবাইলে রেখে সারাটা দিন ঘুমাচ্ছি, এটা ঠিক নয়। এগুলোর দিকে একটুখানি নজর রাখবেন। কেন জানেন মা? আগামী যা দিন আসছে খুব কঠিন। এই আগামী দিনে যা খুব কঠিন দিন আসছে, তো আমরা সৃষ্টি করেছি, পিতা মাতা সেজেছি, সংসারে থেকে আমাদের কর্তব্য আমাদের সন্তানগুলোকে একটু মানুষের মতো মানুষ করা। সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর কেহ নয়। স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, তুমি যবে এসেছিলে ভবে কেঁদেছিলাম আমি, এমন জীবন করিবে গঠন, মরণে হাসিবে তুমি, কাঁদিবে ভুবন। তাহলে এমন ভাবে আমি আমার সন্তানটাকে তৈরি করব, সে যখন চলে যাবে, এসেছিল যেমন আমি এসেছিলাম, কেঁদেছিলাম, তাহলে আমি হাসতে হাসতে, আমাকে তো যেতেই হবে, থাকতে তো আসেনি। তাহলে এমন জীবন করিব গঠন, মরণে হাসিবে তুমি, মানে আমি হাসতে হাসতে মরব, কিন্তু আমার জন্য কাঁদিবে ভুবন। এই যে যেখানে কীর্তন গাইছি, আমার কাছে ফোন গেছিল এই 3-4 মাস হলো, আমার এক কাকু বিদায় নিয়েছে, তাই না? এখানে কমিটির মধ্যে ছিল, এটা তো জানেন। তাহলে তিনি বিদায় নিয়েছেন কেন? মরণটা শুনলাম এমন ভাবে যে হাসতে হাসতে তিনি চলে গেছেন। গতবার এসে দেখা হয়েছিল ওনার সঙ্গে, কিন্তু এবার আর তেনাকে দেখতে পাচ্ছি না, তাই না? নামটা যেন ভুলে যাচ্ছি কাকু, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি না। যাই হোক, গতবার আমার সঙ্গে কথা বলল, কিন্তু এবার তিনার সে গন্তব্যস্থলে চলে গেছে। কিন্তু মা ভেবে দেখো তো মা, আমি যে এখানে থাকবার জন্য
জমি করছি, বাড়ি করছি, গাড়ি করছি, বড় বড় জায়গা কিনছি, কিন্তু আমাকে তো আবার যেতে হবে এক স্থানে। সেই স্থানে কি আমি একটু জমি কিনে রেখেছি? পরের জায়গায় তো দাঁড়াতে দেবে না, দেবে? আজকে আমি আঙুল তুলে বলছি, এখানে কীর্তন বিশ্রাম হবে, বাড়িতে যাবেন, নিজের বাড়িতে পাখাটা চালাবেন, একটু জল খাবেন, বসলেন, সেটা নিজের বাড়ি, আপনাকে কিছু বলবে না। তাহলে এই বাড়িটা ত্যাগ করে তো আরেক বাড়িতে যেতে হবে। এবার আমি আপনাদের বলি, কে কে সেই জায়গাটা কিনে রেখেছেন বলুন তো, কেউ দেখান তো হাতটা। কেন করেননি? কিসের জন্য করেননি বলুন? তাহলে সেখানকার জায়গাটা কিনতে গেলে কি অর্থ দিয়ে কেনা যাবে? আজকে এখানে যেমন একজনের জায়গা আরেকজন কিনছে, টাকা দিচ্ছে, কিনে নিচ্ছে, রেজিস্ট্রি করলাম, এই শোনো জমিটা আমার নামে করে দাও। আরে যার নামেই হোক না কেন, জমিটা তোমার তো স্থান আছে, কিন্তু সেই স্থানে যে তুমি যাবে, পরের জায়গায় তো তোমাকে দাঁড়াতে দেবে না। একদিন দিল, দুদিন দিল, তারপরে তুমি দাঁড়াবে কোথায়? বলছে সেই জায়গাটা কিনতে গেলে এই হরিনাম কীর্তন আস্বাদন করো। সেই জায়গাটা যদি কিনতে হয়, ভক্ত সঙ্গ করো, ভক্ত একদিন হাতে ধরে কৃপা করে তোমাকে সেই জায়গাটা সন্ধান জানিয়ে দেবে। আর সেই জায়গাটা সন্ধানে যখন জানিয়ে দেবে, তখন ভক্ত অনুরাগী হা কৃষ্ণ বলে সেই গন্তব্যস্থলে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে। তাই নিজ আচরিয়া ধর্ম জীবের শেখায়। আমি জোড়হাত করে বলি, সৃষ্টি করেছি আমরা আমাদের নিজের পুত্র কন্যা যারা আছে, তাদেরকে 5 বছর বয়স থেকে দীক্ষা ঘরে পৌঁছে দিয়ে, গুরুচরণ আশ্রয় করে, সৎসঙ্গ করিয়ে, প্রত্যেকটি সন্তানের ব্যাগে আমি যেন দেখতে পাই একটি করে ছোট গীতা আছে। সেই গীতাটা পড়তে পারে, গীতাটাকে বলবেন নাড়াচাড়া করতে। কেন জানো? ওই ছেলেটা যদি গীতাটা নাড়াচাড়া করে পড়ার ফাঁকে, ওই যে গীতার পরশে তার যদি তার দেহ ব্যাধি থাকে, ওই সেই গ্রন্থের পরশে ব্যাধিটা মুক্তি হয়ে যাবে। কেন? ওই হাওয়াটা লাগলো। যদি বন্ধুত্ব করতে হয় তাহলে গ্রন্থের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো, চৈতন্য চরিতামৃত শ্রীমদ ভাগবতের সঙ্গে করো, যদি করতে হয় গীতার সঙ্গে করো, যদি বন্ধুত্ব করতে হয় ভক্তের সঙ্গে করো, যদি বন্ধুত্ব করতে হয় আমার এই সাধুগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো। হরে 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 ও রে বল। গ্রন্থ কখনো বেঈমানি করবে না। এই যে গ্রন্থে ভগবানের নাম গুণ কীর্তন, এই জগতে সবাই আমাকে দুঃখ দেবার জন্য সবাই আগিয়ে আছে, নিজের ভালোটা কেউ চাইবে না। আমি সকলে ভালো মন্দ বিচার করি, কিন্তু আমার ভালোটা যখন হবে সে হিংসা করবে। তাহলে এমন জীবন করিবে গঠন, মরণে হাসিবে তুমি, কাঁদিবে ভুবন। সেই জীবনটা তৈরি করতে গেলে চৈতন্য চরিতামৃত আমার বন্ধু, শ্রীমদ ভাগবত হলেন আমার বন্ধু, আমার চৈতন্য চরিতামৃত বন্ধু, আমার গীতা হচ্ছে বন্ধু, আমার সকল ভক্ত হচ্ছে বন্ধু। তারা পথটা দেখাবে সুপথ, কুপথের সন্ধান দেখাবে না। এদিকে যদি সকাল সকাল ঘুমাতে পারি 10টায়, ভোরবেলায় ঘুমটা ভাঙবে। অনেক কথা বলে ফেললাম মা জননী, এটা হচ্ছে জীব শিক্ষা। কীর্তনের মধ্যে যদি একটু জীব শিক্ষা না দেওয়া হয়, জীব সচেতন হবে না, জীব অচেতন রয়ে যাবে। এই জীব প্রত্যেকটা দিন আসবে, কীর্তন শুনবে, একটু দুটো খাবার খাবে, আবার ঘরে গিয়ে ঘুমাবে, কিন্তু বিষয়গুলো জানবার চেষ্টা করতে হয়। নামের হচ্ছে জীবে দয়া বৈষ্ণব সেবা, ইহা ছাড়া ধর্ম নাই শোনো সনাতন। জীবে প্রেম করে যেই জন, সেজন সেবিছে ঈশ্বর। ওই জীবের সঙ্গে সম্বন্ধ করো, আর জীবের সঙ্গে সম্বন্ধ করিতে পারিলে তবেই আমার ঈশ্বর সম্বন্ধ হবে, নইলে আমার মানবে জন্মে বৃথাই যাবে। এই জন্মে চলে গেলে তো আমার আর হবে না। যে জন্মে পেয়েছি পরি বলবার জন্ম, এই জন্মে চলে গেলে তো আমি আর পাবো কিনা জানি না। সকালে করিয়া পত্নী ধরিয়া যে জনে চলে রতি দ্রুত গতি, দিবসের আসি অনায়াসে আপন বসতি, আপনে বসতি তুলবি যদি ছানা মাখন সকালে সকালে তো, সকালে সকালে তো কচি বেলায় ভজনের সাধন
বৃদ্ধ হয়ে গেলে বাধাই গণ্ডগোল, ভজনে বাধাই গণ্ডগোল। সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়, সোনার ঘড়ি বলে টিক টিক টিক। টিক টিক যে টিক। চলে না সময়ের বসে তার শত শত অধিক। ওপার বাংলা লালন ফকির আমাদের জীবকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ওপার বাংলা লালন ফকির বলছে সময় গেলে সাধন হবে না, সময় গেলে তোমাদের সাধন হবে না, সময় থাকতে থাকতে সাধন করো। ওরে মনে রে আমার, সময় গেলে সাধন হবে না। রে মনে রে আমার, সময় গেলে সাধন হবে না। সময় গেলে সাধন হবে না। ওগো দিন থাকিতে এই দিনের সাধন, মনি কেন জানিলি না, কেন জানিলি না, সময় গেলে সাধন হবে না। উলুধ্বনি, জয়ধ্বনি প্রেম সে বলিয়ে। সময় গেলে সাধন হবে না। সময় গেলে সাধন হবে না। হবে। এদেরকে ভালো করে সচেতন হও। রোদ্দুর লাগছে না গায়ে? হরি বল, এসো। তা শোনো মা, দিন থাকিতে দীনবন্ধুকে স্মরণ করো। আজকে দিন আছে, তাহলে দিন আছে কেমন? মনে করুন আমার দাঁতগুলো আছে, দাঁতের ফাঁকা দিয়ে এখন হাওয়া বেরোচ্ছে না, আমি হরি বলতে পারছি। আর দেখুন এখানে চেক করুন, ওই যে ঠাকমাকে বলো, ওই ঠাকমার দাঁতের দাঁত তো নাই, তাহলে দাঁত যেমন নাই, দাঁতের ফাঁকা দিয়ে হাওয়া বেরিয়ে যাবে, স্পষ্ট হরি বলতে গিয়ে কিন্তু হবি বল হয়ে যাবে, তাই না? হরি বলা আর হবে না, হবি বল হয়ে যাবে। ও ঠাকুমা হরি বল বলো তো, দেখো হবি বল, গ্যারেন্টি দিয়ে বলছে, এটা বলবে, দেখো হরি স্পষ্ট বলতে পারবে না, কিন্তু আমি বলতে পারবো। আমার দাঁত আছে সব, আমার দাঁতের ফাঁকা দিয়ে হাওয়া বেরোচ্ছে না, আমি হরি বল স্পষ্ট বার হচ্ছে। কিন্তু দাঁত যখন পড়ে যাবে তখন হরি বল বা স্বাদ জাগবে, কিন্তু হরি বলতে গিয়ে হবি বল হয়ে যাবে। হবি বল, হরি হবে না, হবি, র শব্দ আসবে না, হবি বল, হবি বল, কি ঠিক না? সময় গেলে সাধন হবে না। উলুধ্বনি, গেলে মনে রে আমার, সময় গেলে সাধন হবে না। তাহলে সময় থাকতে থাকতে ভগবানের চরণ স্মরণ করতে হবে মা। সময় চলিয়া যাই নদীর স্রোতের প্রায়, সোনার ঘড়ি বলে টিক টিক টিক। যে চলে না সময়ের বসে তার শত শত দিক। বাল্যকাল থেকে যৌবনের মধ্যে যে জন সৎপথে নাই চলে, বৃদ্ধকাল এসে গেলে কবি সার কথা বলে। তাই সময়টা কখন? বাল্যকাল থেকে যৌবন, এখন পরিপূর্ণ যৌবন। আর এই যৌবনটা চলে গেলে বার্ধক্যকাল যখন আসবে, হাত অকেজো হয়ে যাবে, পায়ের শক্তি নেবে না, শরীরের ভার নেবে না, কুঁজো হয়ে যাবে। চোখে দেখতে পাবো না, চশমা নেব,
কে আসলে দেখবেন পা যখন যন্ত্রণা করে পা ছড়িয়ে দেবো, বসতে পারবো না, এটা খুঁটিকে আশ্রয় নেব, করি না? আপনারা তো খুঁটিকেও আশ্রয় নেননি, ভালো করেছেন। দেখবেন যারা চালাক মানুষ তারা আগে খুঁটিকে আশ্রয় করে। যদি বাবা এত সুন্দর কীর্তন হচ্ছে, কীর্তন শুনতে গিয়ে যদি ঘুম চলে আসে, খুঁটি আমাকে ঠেকাবে, খুঁটি ঠেকাবে। তাই সময় থাকতে থাকতে ভজন বলো, সময় থাকতে থাকতে কৃষ্ণ বলো, তবে দেখবে কাজ হবে। সময় গেলে সাধন হবে না। নিতাই গৌর হরি বল। সময় গেলে সাধন হবে না, হবে না। সময় গেলে সাধন হবে না। তুমি জানো না মন খালে বিলে মিনি থাকে না, জল শুকালে তবে জানো না মন ওই খালে বেলে থাকে না বেন জলে সখালে। তুমি জানো না মন খালে বিলে মিনি থাকে না, জল সকালে কি হবে তাতে বাধালে দিলে। শুকনো মহলায়, শুকনো মহলায়, শুকনো মহলায় সময় গেলে হাত তুলে সবাই হাত তুলে সময় গেলে সাধন হবে না, হবে না। সময় গেলে সাধন হবে হবে। জানো না মোর খালে বিলে থাকে না মিন জল সকালে। আমার পরিপূর্ণ যখন যৌবন আছে, আমার সব কিছু আছে। আর যখন ভাটা পড়ে যাবে, কুলে নৌকা ভিড়বে। ওই সুন্দরবনের দিকে যখন আমি গানে যাই, এই কিছুদিন আগে ওই সুন্দরবন, বকখালি, চুনাখালি, হ্যাঁ, তারপরে কি সন্দেশখালি, ওই সব খালি, ওই যে ক্যানিং এর দিকে, এই ওদিকে আমি মোটামুটি এই ফাল্গুন চৈত্রের দিকে খুব থাকি। মানে মাঘ ফাল্গুনের দিকটা বেশি হয় ওদিকে প্রোগ্রাম। এই চৈত্র মাসও কিছুদিন আগে করে আসলাম। মানে এপার থেকে ওপারে যখন সন্দেশখালির এক কথায় গিয়েছিলাম, বকখালি জোয়ার ছিল। আমার এই ছেলেটা বলে, সমর দাদা এটা বলবা, এটা জীব শিক্ষা। ও আমাকে বলেছে, আমি তাই বলি সবাইকে। তা শোনো, এইটা মনে পড়ে গেল। নৌকা পার হলাম, তখন জোয়ার ছিল, একদম কুলে নৌকা চলে এসেছিল। সেখানে উঠলাম, 15 মিনিট সময় লাগলো, ওপারে চলে গেলাম। 15 থেকে 20 মিনিট ট্রলারে লাগলো, ওপারে গেলাম। জোয়ার ছিল, পারে ভেসে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম, যজ্ঞ করলাম, অনুষ্ঠান হলো। ফেরার সময় যেখানে নৌকাটা ছিল তার নিচ থেকে জল শুকিয়ে ভাটি পড়ে যেন অনেকটা দূর চলে গেছে। মোটামুটি এখান থেকে ধরো আমি যে বাড়িতে আছি, স্বরূপদার বাড়ি, এত দূর, মানে ভাটা পড়ে গেছে। এইবার কি বলবো, সেখানে কাদা, নামতে পারবে না কি বা যদি জল না থাকে সেখানে কি যাওয়া যাবে? যাবে না। তদ্রুপ ওই যে ভাটা পড়ে গেলে তার কোনো দাম নাই। শরীরে যতক্ষণ আছে যৌবন, ততক্ষণ আমার দাম আছে। তদ্রুপ পুকুরে যদি জল থাকে, মাছ থাকে, আর আমার হৃদয় মন্দিরে আমার এই বাল্যকাল থেকে যৌবনের মধ্যে যদি আমার পরিপূর্ণ রস থাকে, পরিপূর্ণ যৌবন থাকে, তখন ভজনের পথে আগাতে পারি। হরি বল। এই যে আপনারা ছুটে এসেছেন, পরিপূর্ণ আছে। আর যখন বার্ধক্য হয়ে যাবে, এ দিদি একটু ধরে নিয়ে চল না, আমি পারছি না, আমার সব শেষ। আর এখন ম্যাক্সিমাম, মানে কি বলবো, ম্যাক্সিমাম, মিনিমাম নয়, এখন প্রত্যেকটি মায়েদের এই শিকদারায় ব্যথা হয়। ব্যথা হয় না? সব ব্যথাই ভোগে। কেন জানো? ওই ইঞ্জেকশন পুশ করে, ওই জন্য। তা যাই হোক, সেটা আমি তোমায় বলি, ভালো কথা একটা, প্রত্যেকটা সময় নিজের শরীরটাকে ঠিক রাখতে পারলে, এটাই হচ্ছে, শরীর হচ্ছেন আমাদের মহাশয়, যা সহবে তাই সয়। তাই শোনো, এই সময় থাকতে থাকতে গুরুচরণ আশ্রয় করে যৌবনটাকে মান রাখো। সময় গেলে সাধন হবে না। উলুধ্বনি
আবার সময় গেলে সাধের হবে না, আবার সময় গেলে সাধন হবে না। অসময়ে কৃষি করে মিছামিছি খেটে মরে, অসময়ে কেসে করে কেবল বেছে বেছে খেটে মরে। গাছে যদিও লাগাও এই বীজের জোরে, ফলিত পাবে না, ফলিত পাবে না। সময় গেলে সাধন হবে না। উলুধ্বনি বদল বদলে অবন সময় গেলে সাধন হবে না, হবে না। সময় গেলে সাধন হবে না। তাই সময় থাকতে থাকতে বীজ দাও, সেই বীজটাকে রোপণ করো, তবে দেখবে মানব জন্মটা হবে ভালো। তাই এটাই আমি আপনাদের সবাইকে জানালাম, নিজেকে আচরণ করে আরেকজনকে শেখাতে হবে। তাই ময়ূর ডাকছেন, ময়ূরী ডাকছেন, কোকিল কোকিলা ডাকছেন, কত সুখে নিদ্রা যাও গৌর গুণমণি। আজ অরুণ দয় ভেল কমল প্রকাশ, দয় ভেলো কমল প্রকাশ। তেজালা মধুকর কুমুদিনী পা, জলে বধে করো কুমুদিন কর জোর করি কহে বাসুদেব ঘোষে, করে যে রে করে কহে এবার বাসুদেব ঘোষে। আজি কত সুখে নিদ্রা যাও নিদের আলিশে, প্রভু আর ঘুমায়ে থেকো না হে, আর ঘুমায়ে থেকো না হে। তোমার সুখের নিশি পোহাইয়ে গেছে, বলি আর ঘুমায়ে থেকো না হে। সুখের দেশে বয়ে গেছে, আর ঘুমায়ে থেকো না হে। দেশে বয়ে গেছে, আরে ঘুমায়ে থেকো না। আজি কত সুখে নিদ্রা যাও নিদের আলিশে, সখে নেতা যাও হে নিদের আলিশে। আজ নিদের আলিশে গো ও
ಕೆಟತ ಕಿನ್ನತ ಕೆಟ ನಿಂದಕಿ ತೆರೆ ಗೆಡ ಗೆಡ ಗೆನಕಿ ಗಿನಕಿ ದೂ ಕೆಟ ದೆಯ್ಯ ಕೆಟತ ಕಿತ್ತ ಕೆತನಿತ ಕೆತನಿತ ತೆರೆ 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 ಥೋ 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 ರೆಗಡ ದಿ 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 ತೆಗೆ 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 ದೆನ್ನ ತಿನೆ ತಿನೆ ತಾವ್ತಿ ತಾವ್ತಿ ತಾತ್ತ ಕೆಟತ ಕಿನ್ನತ ಕೆಟ ನಿಂದಕಿ ತೆರೆ ಗೆಡ ಗೆಡ ಗೆನಕಿ ಗಿನಕಿ ಕೌಕನದೆಯ ಕೆಟತ ದೆಯ್ಯ ಕೆಟತಿನಿ ತಾ ಕೆಟದೆಯ ಕೆಟತ ದೆಯ್ಯ ಕೆಟತಿನಿ ಕೆಟತಿನಿ ತೆರೆ ಗೆಡ ಗೆನ ತಿನಿ ತತ್ತಿನದ ಕೆಟ ತೆರೆ ಕೆಟ ತೆರೆ ತೆರೆ ಕೆಟ ತಗಿ ತೆರೆ ಕೆಟ ತತ್ತಿನದ ಕೆಟ ತೆರೆ ಕೆಟ ತೆರೆ ತೆರೆ ಕೆಟ ತಗಿ ಕೆಡಗನ ಜಾ ಕೆಡಗನ ಜಾ ಕೆಡಗನ ದೌಕನದೆಯ ಕೆಟತ ದೆಯ್ಯ ಕೆಟತಿನಿ ತಾ ಕೆಟದೆಯ ಕೆಟತ ದೆಯ್ಯ ಕೆಟತಿನಿ ಕೆಟತಿನಿ ತೆರೆ ಗೆಡ ಗೆನ ತಿನಿ ತತ್ತಿನದ ಕೆಟ ತೆರೆ ಕೆಟ ತೆರೆ ತೆರೆ ಕೆಟ ತಗಿ ತೆರೆ ಕೆಟ ತತ್ತಿನದ ಕೆಟ ತೆರೆ ಕೆಟ ತೆರೆ ತೆರೆ ಕೆಟ ತಗಿ ಕೆಡಗನ ಜಾ ಕೆಡಗನ ಜಾ ಕೆಡಗನ ತೆರೆ 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 ತತ್ತ ತೆರೆ ತೆರೆ ತತ್ತ ತೆರೆ ತೆರೆ ತತ್ತ ತೆರೆ 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 ಕೆಡಗನ ಕೊದಗೆನ ತೆರೆ ಕೊದ ಕೊದಗೆನ ಛಾ ಕೆಡಗನ ಕೊದಗೆನ ತೆರೆ ಕೊದ ಕೊದಗೆನ ಛಾ ಕೆಡಗನ ಕೊದಗೆನ ತೆರೆ ಕೊದ ಕೊದಗೆನ ತೆರೆ 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 ತತ್ತ ತೆರೆ 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 ತತ್ತ ತೆರೆ ತೆರೆ ತತ್ತ ತೆರೆ ತೆರೆ ತತ್ತ ತೆರೆ 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 ಕೆಡಗನ ಕೊದಗೆನ ತೆರೆ ಕೊದ ಕೊದಗೆನ ಛಾ ಕೆಡಗನ ಕೊದಗೆನ ತೆರೆ ಕೊದ ಕೊದಗೆನ ಛಾ ಕೆಡಗನ ಕೊದಗೆನ ತೆರೆ ಕೊದ ಕೊದಗೆನ ಕತ್ತರಿಗೆ ಗಿದಡೆ ಕತ್ತರಿಗೆ ಗಿದಡೆ ಕೊದ ಕೊದಗೆ ಗಿದಡೆ ಕೊದ ಕೊದಗೆ ಗಿದಡೆ ಕೊದಗೆ ಗಿದಡೆ ಕೊದಗೆ ಗಿದಡೆ ಗಿದಡೆ ತಕ್ರಂದಾ ತೆರೆ ಕೊದ ಕೊದಗೆನ ಛಾ ತಕ್ರಂದಾ ತೆರೆ ಕೊದ ಕೊದಗೆನ ಛಾ ತಕ್ರಂದಾ ತೆರೆ ಕೊದ ಕೊದಗೆನ ಕತ್ತರಿಗೆ ಗಿದಡೆ ಕತ್ತರಿಗೆ ಗಿದಡೆ ಕೊದ ಕೊದಗೆ ಗಿದಡೆ ಕೊದ ಕೊದಗೆ ಗಿದಡೆ ಕೊದಗೆ ಗಿದಡೆ ಕೊದಗೆ ಗಿದಡೆ ಗಿದಡೆ ತಕ್ರಂದಾ ತೆರೆ ಕೊದ ಕೊದಗೆನ ಛಾ ತಕ್ರಂದಾ ತೆರೆ ಕೊದ ಕೊದಗೆನ ಛಾ ತಕ್ರಂದಾ ತೆರೆ ಕೊದ ಕತ್ತಡೆ ತೆರೆ ಕೊದ ಗಿದಡೆ ಕೊದ ಗಿದಡೆ ಕೊದ ಕೊದಗೆನ ನಗ 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 ದದಗಡೆ ದದಗಡೆ ಕೊದ ಕೊದಗೆನ ಛಾ ದದಗಡೆ ದದಗಡೆ ಕೊದ ಕೊದಗೆನ ಛಾ ದದಗಡೆ ದದಗಡೆ ಕೊದ ಕೊದಗೆನ ಕತ್ತಡೆ ತೆರೆ ಕೊದ ಗಿದಡೆ ಕೊದ ಗಿದಡೆ ಕೊದ ಕೊದಗೆನ ನಗ 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 ದದಗಡೆ ದದಗಡೆ ಕೊದ ಕೊದಗೆನ ಛಾ ದದಗಡೆ ದದಗಡೆ ಕೊದ ಕೊದಗೆನ ಛಾ ದದಗಡೆ ದದಗಡೆ ಕೊದ ಕೊದಗೆನ Redro Jabhe Nederya Lechede जाओ है निजरोआ लुटने Nedra Jabhe Nederya Lechede जाओ है निजरोआ लुटने Nedra Jabhe Nederya Lechede जाओ है निजरोआ Nederya Lechede Jaya Jaya Nita Javela Shetade উলুধ্বনি Devenande Nitai Go Hare 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 Bo জয় নিতাই। সকলে ভালো আছেন তো? সারা রাত্রি তো জেগেই ছিলেন। আমার কাছে সময় দিলেন কালকে কত 12:30 1টা পর্যন্ত, আবার 1টা থেকে আবার পরবর্তী কীর্তনিয়ার সঙ্গে সময় দিয়েছেন। নিশি প্রভাত হয়েছে তবে আপনারা বাড়ি গেছেন। 3 থেকে 4 ঘন্টা আপনারা সময় পেয়েছেন এই নিদ্রা আসার। হয়তো কেউ নয়নটা বন্ধ করেছেন, কেউ করেননি। আবার গৃহের কর্ম সেরে চলে এসেছেন। দেখছে এই দিনটা তার পাওয়া যাবে না, সত্যিই তাই। তাই এই দিন আর পাওয়া যাবে না। আবার আগামী বছর 1টা বছরের অপেক্ষা। আপনাদের এই যেখানে হরিবাসর কীর্তন আয়োজন, সবাই মিলে আপনারা এক মন প্রাণ নিয়ে আজকের এই মধুময় শ্রী বৃন্দাবন। বৃন্দাবন কোথায়? যেথায় সাধুগুরু বৈষ্ণবের আগমন সেথায় বৃন্দাবন, যেথায় ভক্তের আগমন সেথায় বৃন্দাবন, যেথায় হলেন আমাদের হরিনাম সংকীর্তন সেথায় বৃন্দাবন। তাই প্রত্যেককে আপনারা সকলে সুস্থ আছেন তো? সবাই সুস্থ তো? তাহলে সুস্থ যদি থাকেন একটু উলুধ্বনি দাও দেখি। আচ্ছা দেখো এখানে বিচার হয়ে গেল। দাঁড়া দাঁড়া, বন্ধ করো বন্ধ করো বন্ধ করো। বলছে আমার শরীর ভালো না। তোমাদেরও কি শরীর ভালো না নাকি? তোমাদের সেই সকালবেলা এসে ডেকেছে, তোমরা ওখানে বসে আছো, বললো না ওই যেখান থেকে সরে যাও, মায়ের বেদি স্থানে বসতে নেই, ওখানে ভোগ সাজাচ্ছে, লজ্জা হয় না? যেখানে ঠাকুরের ভোগ সাজাচ্ছে চেয়ারের মতো তুমি পা ঠেকাচ্ছ। হ্যাঁ, চলে এসো, নিচে বসার জায়গা আছে, নামো সবাই, সবাই নেবে এখানে বসো। এগুলো আচরণটা করতে হয়। মা মা কষ্ট পাবে। মায়ের গায়ে যদি আমরা অত কোলে বসি, মায়ের কোলে, হ্যাঁ মা কষ্ট পায় না? 1 2 হয় ঠিক আছে, 40-50 জন মা কোলে নিতে পারে? ঠিক আছে, আমার মা জননী হাঁটতে পারছে না, উনি বসুক, আপনারা বসুন, 4 জন বসুন। হ্যাঁ, কিন্তু ওই জেনেরা দাঁড়াতে পারে, চলতে পারে, পাচ্ছে অত 40 জন পারে? মার কষ্ট হয় না? বসো। হ্যাঁ সবাই নিচে বসো। এবার শোনো, সবাই মিলে এবার